वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय ચાર જળ પધરાવો પંચામૃત પછી હો બેન પહેલા જળ પધરાવો પ્રથમ પયો સ્નાનમ ઓમ નિર્મલમ જલમ ઉષ્ણોદકમ પાદ્યોપાદમ સમર્પયામિ હસ્તપક્ષાલમ સમર્પયામિ મુખપક્ષાલમ સમર્પયામિ મુખે કમલે આસ્મન્યમ કરોત વર્તનાર્થે સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત સિદ્ધિ વિનાયક દેવતાય નમઃ સ્નાનમ સમર્પયામિ। હવે પંચામૃતમાંથી બેન 5 વખત ગણપતિ દાદા ઉપર અને એક ચમચી બે રીતિ સિદ્ધિ ઉપર પધરાવવાનું। પ્રથમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત સિદ્ધિ વિનાયક દેવતાભ્યો નમઃ પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ। હવે ગણપતિ દાદા ઉપર બે જળની ચમચી બધાય ચડાવો। હરિ ઓમ મહા પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધો જલમ સુદાસ્મન્યમ જલમ સમર્પયામિ। સિદ્ધિ બુદ્ધિ ઉપર બેન એક ચમચી ચડાવી જાઓ। સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત સિદ્ધિ વિનાયક દેવતાભ્યો નમઃ પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધો જલમ શ્રી ગણેશાય નમઃ મંત્ર કરી જાઓ। ઓમતો શ્રી સંગણનાશમ સ્તોત્રમ નારદવાચો પ્रणवं शिक्षादं भूरिपुत्रनायकं भक्तावासं सर्वनित्यमागं द्रुतपुष्पिंदाक्षगतपुत्रचतुर्दकं लंबोदरं पंचमं सहस्रष्टं त्वमेव च सप्तमं गदायं बालचन्द्रस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थविद्यान्तरागतधनं पुत्रागतहं गणपते नमो नमः वेदमूर्ते नमो नमः। सिन्धु कावेरी जले स्नानं समर्पयामि। शुद्धवालो सर्वशुद्धवालो मणिवालो श्वेता श्वेता पार्जन्यं स्नानं समर्पयामि। यासि स्वयं कृतिनं भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं हृदयस्थबुद्धि श्रद्धातनं तुलजनं परिपालदेवि सर्वोपकार दर्शयामि। निवेदं समर्पयामि। भगवान ने नमाजवाना ओम प्राणाय ओम ज्ञानाय ओम अपानाय ओम उदानाय तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। અને બીજા નંબરમાં પરમાણુનું કાર્ય કરે છે। એવી 4 વસ્તુ છે, 4 વસ્તુ એવી છે પરમાણુનું કાર્ય સદાય માટે કરે છે। સરોવર એટલે ઝાડવું સરોવર કામ કરવા માટે જપ અને જપ કરતા હોય ને એ સંત ભગવાનની અંદર આવી આપણા ઘરે બેસાડે સ્વાગત કરવું અને દક્ષિણા આપવી એવી સ્થાને આવી જાય અને પોતાની ભક્તિ જ કરતા હોય ને વિશ્વનું કલ્યાણ કેમ થાય એને સંત કહેવાય। અને ચોથું મેઘ એટલે વરસાદ છે ને આ 4 વસ્તુ પરમારથનું કાર્ય કરે છે। શ્રીફળ છે કાર્ય કરે છે। સરોવર એટલે જો ઝાડવું હોય ને એને છાંયો આપે, ફળ આપે અને પાન જોતા હોય તો લઈ લે આપણે। કોઈને કીધું 10 રૂપિયા મૂકતો જાય। સરોવરની અંદર જનાવરો ઉપયોગ કરતા હોય, માણસો ઉપયોગ કરતા હોય, પશુ પક્ષી ઉપયોગ કરતા હોય। કોઈને કીધું બેરલ ભરી ગયો 50 રૂપિયા। આને વિશેષ ફળ કહેવાય, આ વધારાનું ફળ કહેવાય। ભગવાનને કોઈ તમારી પૂજા કરી શ્રી કહેતા લક્ષ્મી રૂપી ફળ તમારી આગળ ધરાવી અમારા ધંધાની વિશે, અમારા સોસાયટીની વિશે, અમારા કુટુંબની વિશે તેના પ્રમાણે વિષ્ણુ પ્રદાને છો પુણ્યમ પુણ્યમ દીર્ઘમાયસ્તુ ભવતુ ભવન્તુ સુજનાને છો પુણ્યમ પુણ્યમ દીર્ઘમાયસ્તુ લાવજે ભેરું કરી ચંદ્રિમ દીર્ઘાનાગામિ યોગિરહ તેના પ્રમાણે વિષ્ણુ પ્રદાને છો પુણ્યમ પુણ્યમ દીર્ઘમાયસ્તુ નિમ્યરત્ન વિષ્ણુ પ્રદાને છો પુણ્યમ પુણ્યમ દીર્ઘમાયસ્તુ તેના પ્રમાણે વિષ્ણુ પ્રદાને છો પુણ્યમ પુણ્યમ દીર્ઘમાયસ્તુ આરસને પગે લાગીને બોલવાનું માતૃદેવો ભવઃ પિતૃદેવો ભવઃ આચાર્ય દેવો ભવઃ અતિથિ દેવો ભવઃ
परस्पर देवो भवः कल्याण कर्ता वरदा फलदा भवत आवदय यावत् रामेव जीवन्ता यावत् देवो महेश्वर तान्तुरुषुर भवः सर्वकार्यार्थ विजय भवः विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणतु सर्वकार्यार्थ सिद्धये शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यम् ऐश्वर्यं धन सम्पद निर्विघ्नं कुरु मे देव सुखकार्येषु सर्वदा मंत्रार्था सफला सन्तु मनोरथा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यारम्भे वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमो नमः। उदारपाती फूल चोखा ले आय पुत्रन जो तरुण बेनिया पुत्रन जो न्याय दिलवाए धातु नमः अमृतभवः अमृतु नमः अमृतय नमः अमृतशुभशाय नमः अमृतनाभाय नमः अमृतभवः अमृतष्टाय नमः अमृतष्टाय नमः अमृतज्ञाय नमः अमृतभवाय नमः अमृतभवाय नमः अमृतभवाय नमः अमृतशुभनाय नमः अमृतशुभाय नमः अमृतनामनाय नमः अमृतशुभनाय नमः अमृतशुभोजो नमः अमृतभवाय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृतदर्शनाय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृतदेव नमः अमृतरोगाय नमः अमृतचिदाय नमः अमृतशास्त्रीय नमः अमृतशिवाय नमः अमृतसुमंगलाय नमः अमृतसत्याय नमः अमृतधर्माय नमः अमृतशास्त्रीय नमः अमृतराय नमः अमृतशिवाय नमः अमृतभवाय नमः अमृतशिवाय नमः अमृताय नमः अमृतदक्षाय नमः अमृतधर्मादक्षाय नमः अमृताय नमः अमृतरात्मने नमः अमृतगुरुवाय नमः अमृतगुरुष्टाय नमः अमृतगुरुवाय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृतपुत्राय नमः अमृतशक्ष्माय नमः अमृताय नमः अमृतजयाय नमः अमृतजयाय नमः अमृतविश्वेय नमः अमृताय नमः अमृतात्मने नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृतशक्तिय नमः अमृतदेव नमः अमृतभूतिय नमः अमृतश्रीमते नमः अमृतात्मने नमः अमृतश्वासाय नमः अमृतपुत्राय नमः अमृतश्रीनिवासाय नमः अमृतसदामूर्तये नमः अमृतयुक्ताय नमः अमृतसिंहाय नमः अमृतसंघाताय नमः अमृतसंजीवनाय नमः अमृतसिद्धाय नमः अमृताय नमः अमृतकृष्णाय नमः अमृतशास्त्रे अमृतशत्रुघ्नाय नमः अमृताय नमः अमृतसंवृताय नमः अमृतसंवृताय नमः अमृतवर्णनाय नमः अमृताय नमः अमृताय नमः अमृतसंधारकाय नमः अमृतसंधवाय नमः अमृतसिद्धाय नमः अमृतसामनिध्याय नमः अमृतधिष्ठानाय नमः अमृतविद्याय नमः अमृतश्रुताय नमः अमृतस्कन्दाय नमः अमृतस्कन्धराय नमः अमृतभूयाय नमः अमृताय नमः वायुवाहनाय नमः वासुदेवाय नमः अमृतप्राणाय नमः अवादिदेवाय नमः अमृताय नमः अवशराय नमः अमृतकृष्णाय नमः अमृताय नमः अम परमेश्वराय नमः अम परिग्रहाय अम ब्रह्मणे नमः अम ब्रह्मविवर्धनाय नमः अम ब्रह्मविदे नमः अम ब्राह्मणाय नमः अम ब्रह्मणे नमः अम ब्रह्मज्ञाय नमः अम ब्राह्मणप्रियाय नमः अम अपराजिताय नमः अम विष्णुमूर्तये नमः अम चित्तमूर्तये नमः अम अमृतमूर्तये नमः अम अनन्तमूर्तये नमः अम अव्यक्ताय नमः अम शक्तिमूर्तये नमः अम सनातनाय नमः अम एकाय नमः अम अनेकाय नमः महाभूताय नमः अम महावीराय नमः अम गुरुदाय नमः अम गुंजराय नमः अम वृंदाय नमः अम जन्याय नमः अम सर्वज्ञाय नमः अम सर्वब्रह्मकाय नमः अम सर्वाय नमः अम सर्वभूताय नमः अम सिद्धाय नमः अम शत्रुजिताय नमः अम शत्रुतात्माय नमः अम स्थूलाय नमः अम गुणभूताय नमः अम निर्गुणाय अम उदाराय नमः अम दुष्गुणविघ्नाय नमः अम पुण्याय नमः
ओम विघ्नाय नमः ओम मोक्षणाय नमः ओम संताय नमः ओम जीवाय नमः ओम परिवस्त्रताय नमः ओम अनंत रूपाय नमः ओम प्रणदाय नमः ओम प्राणवाय नमः ओम प्रणाय नमः ओम ब्रह्मणाय नमः ओम प्राणभूताय नमः ओम तत्वाय नमः ओम तद्विदाय नमः ओम प्रजागुणे नमः ओम जन्म मृत्यु जरातीताय नमः ओम भूगोस्व स्वस्तिर्वे नमः ओम स्वाहाय नमः ચિંતિતથી યુક્ત એવા ઘણા લોકોને જોઈને આ સર્વલોકના દુઃખ કેવી રીતે નાશ થાય એવો ઉપાય મનમાં લાવી અને વિચાર કરી નારદ ઋષિ બીજા લોકમાંથી ફરતા ફરતા વિષ્ણુ લોકની અંદર ગયા. ત્યાં શુક્રવર્ણ અને ચતુર્ભુજ હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા ધારણ કરેલું અને પગમાં પગ સુધી લટકનારું અને શોભા આપનારું વનમાળા કંઠમાં ધારણ કરેલી એવા સર્વોત્તમ નારાયણ ભગવાનના નારદ ઋષિએ તેમની સ્તુતિવંદના કરવા આરંભ કર્યો અને ધ્યાનના સ્વરૂપ અને વાણી અને મનથી પડશે એવા શબ્દોવાળા એવા અનંત ભગવાનને મારા નમસ્કાર હો. એમને આદિ મધ્ય અને અંત નથી. જે નિર્ગુણ સતા ગુણ સ્વરૂપે છે એ આદિને આ ભક્તોના દુઃખનો નાશ કરે છે તે આપને મારા નમસ્કાર હો. હે નારદજી, તમે શો હેતુ રાખી અને અહીંયા આવ્યા છો? તમારા મનમાં જે હેતુ હોય તે મને કહો, તેનો ઉત્તર હું તમને કહીશું. આવો ભગવાનનો વાક્ય સાંભળી અને નારદજી કહેવા લાગ્યા કે હે પ્રભુ, આ મનુષ્યલોકમાં બધા મનુષ્યો અનેક યોનિમાં જન્મ આદિ ઘણા પ્રકારના દુઃખો ભોગવે છે અને પોતાના કર્મો કરીને એ ક્લેશ પામે છે. તેવું તેમણે જોયું. આનો કયો ઉપાય કરવાથી આ સર્વ મનુષ્યના દુઃખ અને ક્લેશ દૂર થાય એવો મનમાં લાવી નારદ ઋષિ ભગવાનને કહેવા લાગ્યા, હે નારદ ઋષિ, તમે સારી વાત મને કરી છે. લોકો ઉપર મુક્તિ કરવા અને દુઃખથી મુક્ત ભય કરવા હું તમને એક વ્રત કહું છું, તે તમે સાંભળો. અને આ વ્રત કરવાથી બધા માણસો મોહમાંથી છૂટી જાય છે અને દુઃખમાંથી છૂટી જાય છે. એ મહાપવિત્ર વ્રત છે. સ્વર્ગમાં પણ દુર્લભ વ્રત છે. મારી સાથે તમારો સ્નેહ વાળવાથી હમણાં જ હું તમને કહું છું, સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કોઈ વિધિપૂર્વક કરવાથી માણસ આ લોકમાં સુખ ભોગવીને અને મરણ પછી મોક્ષને પદે પામે છે. વિષ્ણુ ભગવાનનું આ વાક્ય સાંભળી અને નારદજી કહેવા લાગ્યા કે એ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત શું ફળ આપનારું છે અને તેની વિધિ કેવી રીતે કરવી, ઉપરાંત પૂર્વે આ વ્રત કોણે કરેલું સવિસ્તારથી મને કહો. ત્યારે નારદજી કહે છે, આ સત્યનારાયણનું વ્રત દુઃખ શોક વગેરે મટાડનારું છે, ધનધાન્ય વધારનારું છે અને ઉત્તમ ફળ આપનારું છે. આ વ્રત સ્ત્રીઓને સૌભાગ્ય તથા સંતાન આપવાવાળું છે અને પુરુષોને વિજય આપવાવાળું છે. આ વ્રત ગમે તે દિવસે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કરવું અને સાયકાળ વખતે પોતાના સગાવાળા ઇષ્ટમિત્ર અને બ્રાહ્મણને બોલાવી અને પૂજન કરવું. આ ભક્તિથી નિવેદમાં કેળા ઘઉંનો લોટ અને ઘી દૂધ ખાંડ નાખી સારો શીરો કરી ભગવાનને અર્પણ કરવો અને પૂજન કરનાર ઘઉંનો લોટ ન મળે તો ચોખાનો લોટ લેવો અને ખાંડ ન મળે તો ગોળ લેવો. પણ બધી વસ્તુ સવાર ચતુર્થામાં લેવી અને બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી સત્યનારાયણ દેવની કથા પોતાના સગાવાળા ઇષ્ટમિત્ર સાથે સાંભળવી અને સત્યનારાયણ આગળ વૃત્ત કથા ગાયન કરવું. આવી રીતે સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાને ઘેર જવું. સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત આ વિધિપૂર્વક કરવાથી માણસ તત્કાળ સુખ પામે છે અને આ કલિયુગમાં દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે. અને શ્રેષ્ઠ આ સરળ ઉપાય છે. સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડ સત્યનારાયણ વ્રત કથામાં
प्रथमोऽध्याय संपूर्णं श्री सत्यनारायण પાણીની સમસ્યા ભરી રાખો બે વચ્ચે ખાલી વાક્ય જળ મૂકવાનું થોડું છે સત્યનારાયણ તિથિ પ્રાપ્તિ પ્રથમોધ્યાય સંપૂર્ણ પ્રિયતા નમઃ ફરીને હાથની અંદર ફૂલ ચોખા રાખી જવાના ત્યાં બીજો છૂટો વાસ છૂટજી કહેવા લાગ્યો આ જયો મૂકી દો છે મૂકી દો પદિયાર બીજું કુટુંબવાસ કુટજી કહેવા લાગ્યા કે બીજી કથા કહું છું તે તમે સાંભળો સુંદર એવા કાશી ક્ષેત્રમાં રહેનારો એક બ્રાહ્મણ અનંત નિર્જન હતો ભૂખેને તરસે પીડાયેલો એ બ્રાહ્મણ વ્યાકુળ થઈ અને કાશી ક્ષેત્રની અંદર ફરતો હતો ત્યારે બ્રાહ્મણ જેને પ્રિય છે એવા શિવ ભગવાને જોયો તેથી ભગવાન પોતાનું રૂપ બદલી ઘરડા બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ અને દરિદ્ર બ્રાહ્મણને પૂછવા લાગ્યા કે હે બ્રાહ્મણ ત્યાં પૃથ્વી પર શા સારું પડે છે અને હું તારું વધ જાણવા ઈચ્છા રાખું છું માટે હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ તું મને કહે ત્યારે આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યા કે મારું દારિદ્ર્ય દૂર થાય એવું કોઈ ઉપાય જાણતા હો તો કૃપા કરી મને કહો આવું દરિદ્ર બ્રાહ્મણનું વચન સાંભળી અને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ હતા તે કહેવા લાગ્યા કે આ કળિયુગમાં તો સત્યનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાન વિશ્વ પુરુષોત્ત વિશ્વ પૂર્વક ફળ આપનાર છે અને પૂજન કરવાથી ઉચ્ચ ફળ આપે છે આ સત્યનારાયણ ભગવાન કહે છે કે હે બ્રાહ્મણ તું આ સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન અને વ્રત સારી રીતે કર જેથી માણસ સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે આ રીતે બ્રાહ્મણને વ્રતનું સર્વ વિધાન કર્યું અને પોતે વ્રત બ્રાહ્મણ હતા એ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા પછી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે જે વ્રત કર્યું હતું તે જરૂરથી કરીશ એ વિચારથી એ બ્રાહ્મણને આખી રાત ઊંઘ આવી નહીં અને બીજે દિવસે સવારે ઉઠીને ભિક્ષા માટે ગયો તે દિવસે એ બ્રાહ્મણને ઘણું ધન મળતા તે બ્રાહ્મણ સગાવાળા ઇષ્ટમિત્રો સાથે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત અને પૂજન કર્યું એના પ્રતાપે એ બ્રાહ્મણ રોજના કરતા ઘણું ધન મળ્યું હતું તે સગાવાળા ઇષ્ટમિત્ર સાથે લઈને ઘેર આવ્યું એ બ્રાહ્મણ પૂર્ણ ભક્તિથી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાથી થોડા જ વખતમાં અગણિત સંપત્તિનો માલિક થયો અને દુઃખમાંથી મુક્ત થયો અને આ વ્રત પૂજનનો કળિયુગમાં એને મોટો પ્રભાવ છે તે અનુભવ થયો એટલું ઐશ્વર્ય આપવા વાળું સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત એ સામૃત છે આવું જાણીને બ્રાહ્મણ દરેક આવનારે માસના દિવસે પૂનમને દિવસે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતો હતો એ વ્રત કરવાથી એ બ્રાહ્મણો સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ અને અગણિત સંપત્તિનો માલિક થયો અંતે દુર્લભ એ મોક્ષને પદે પામ્યો પૃથ્વી પર વસતો કોઈ પણ મનુષ્ય સત્યનારાયણ ભગવાનનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજન કરે છે તો તે જ વખતે મનુષ્ય સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે એ ઋષિઓ નારાયણ મહાત્મા નારદજીને વ્રત કર્યું હતું તે તમને મેં કહ્યું હવે તમે બીજું શું સાંભળવા ઈચ્છા રાખો છો ત્યારે સુતજી કહેવા લાગ્યા કે આ વચન સાંભળી ઋષિઓ કહે છે કે એ સુતજી એ બ્રાહ્મણ પાસેથી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત આ પૃથ્વી ઉપર કોણે કર્યું અને કોણે સાંભળ્યું એ અમને કહો આ શ્રદ્ધા આ વ્રત ઉપર અમને ઘણી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે
માટે આપ અમને કહો, હે મુનિઓ, પૃથ્વી પર તે પછી કોણે વ્રત કર્યું તે તમને કહું છું, તો તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. પ્રથમ એક વખત એક બ્રાહ્મણ પોતાના વૈભવ પ્રમાણે પોતાના સગાવાલા ઇષ્ટમિત્રો સાથે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતા હતા. એવામાં એક કઠિયારો લાકડાનો ભારો વેચવા એ ઠેકાણે આવ્યો. એ કઠિયારો લાકડાનો ભારો બહાર મૂકી જ્યાં સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા થતી હતી ત્યાં ગયો અને કસ્યો હતો. તો પણ એક સિદ્ધથી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત જોયું અને પૂજા જોયું અને ઘણા આદરથી બ્રાહ્મણને કહેવા લાગ્યું અને નમસ્કાર કરવા લાગ્યું કે હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, આપ શાનું વ્રત કરો છો અને આવું કરવાથી શું ફળ મળે છે? હે પ્રભુ, કૃપા કરી મને કહો. ત્યારે બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યા કે આ સત્યનારાયણ દેવ મનમાં ધારેલું કામ પાર કરે એવો વ્રત છે અને મારા સગાવાલા ઇષ્ટમિત્રો સાથે આ વ્રત અને પૂજન કરું છું. તે પછી બ્રાહ્મણની વિધિ જાણી કઠિયારો ખૂબ આનંદ પામ્યો અને પ્રસાદ ખાય પાણી પીધું. હરખાતો પોતાના નગર તરફ ગયો અને ધનથી એ કઠિયારો સત્યનારાયણ દેવનું મનમાં સ્મરણ કરતો કરતો લાકડા વેચવા એક શહેરમાં આવ્યો. જે શહેરમાં એક જ્યાં સુંદર શહેર હતું, જ્યાં શેઠ સાવકાર લોકો રહેતા હતા, એવા મોહલ્લામાં આવ્યો. એક શેઠે તેની જૂઠ કિંમત મળતી હતી તેની બમણી કિંમત આપી અને ભારો ખરીદ્યો. ભાડાવાળાને બમણી કિંમત મળતા ઘણો આનંદ થયો. પાકેલા કેળા ખાંડકી અને ઘઉંનો લોટ લઈ અને ઘેર આવ્યો. તેમજ પૂજાની સામગ્રી લઈ અને ઘેર આવ્યો. સગાવાળા ઇષ્ટમિત્ર અને બ્રાહ્મણને બોલાવી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કર્યું. સુતજી કહેવા લાગ્યા કે આ ભારાવાળો આ વ્રત કરવાથી ધનવાન તથા પુત્રવાન થયો અને આ શ્લોકના સર્વ સુખ ભોગવી અંતે સત્યલોકને વિશે ગયો. ઇતિ સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કથામાં બીજો અધ્યાય સંપૂર્ણ છે. સત્યનારાયણ વગેરે કઈ નહીં થાય. બોલો સત્યનારાયણ. પાણીની સંચિત સત્યનારાયણ દેવની કૃષ્ણ ગણૈયા તમને સત્યનારાયણ દેવની વ્રતનો ઇતિહાસ ફરી કહું છું તે તમે સાંભળો. ઉલ્કા મુખ નામનો રાજા પૃથ્વીનું પાલન કરતો હતો અને જીતેન્દ્ર અને સતવાદી હતો. દરેક દિવસે મંદિરમાં દર્શને જઈ બ્રાહ્મણોને ઘણું ધન આપી અને સંતોષ ગુમાવતો હતો. એ રાજા તેની પત્ની સાથે ઘણી સારી કમળ સુંદર સતી હતી. એ ભદ્રશિલા નદીને તીરે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતી હતી. એટલામાં સાધુવાણીઓ એ ઠેકાણે આવ્યું. તેણે વહાણ નદીને કાંઠે બાંધી અને જ્યાં રાજા રાણી વ્રત કરતા હતા તેમની પાસે આવી અને રાજાને કહેવા લાગ્યું કે હે રાજા, આપ એક સિદ્ધિ આ વખતે શું કરો છો? આવું રાજાને કહેતા જોઈ વિનંતી પૂર્વક પૂછવા લાગ્યું. સાધુ વાણીઓ કહે છે કે તમે ભક્તિ સાથે અને એક સિદ્ધિ આ વખતે શું કરો છો એ મને કહો. આ સાધુ વાણિયાનું વચન સાંભળીને રાજા ઉકામુખ કહેવા લાગ્યા કે હે સાધુ વેપારી, શ્રી સત્યદેવ મહાવિષ્ણુ જેના મહિમાનો કોઈ પાર ન આવે એવા તેજસ્વી છે. તેમજ મારું પુત્ર ધનધાન્ય અને પુત્ર આપે એવા ઈચ્છાથી
મારા સગાવાળા ઈષ્ટ મિત્રો સાથે આ વ્રત અને પૂજા કરું છું. આવો રાજાનું વચન સાંભળી સાધુ વાણીઓ ઘણા આગળથી કહેવા લાગ્યું કે આ વ્રતની વિધિ મને સવિસ્તારથી કહો. કેમ કે મને સંતાન નથી અને આ વ્રત કરવાથી મને સંતાન થશે તો ચોક્કસ આ વ્રત કરીશું. આવો કહીને કાનનો વેપાર છે દેશાંતર ફોને અરગથી પોતાને ઘેર આવ્યું અને વ્રતનો મહિમા પોતાની સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યું કે જ્યારે આપને સંતાન થશે ત્યારે આ સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરીશું. આ સદન સાધુવાણી પોતાની સ્ત્રીને લીલાવતીને કહેવા લાગ્યું જ્યારે આપણે સંતાન થશે ત્યારે આ વ્રત કરીશું. આ ધર્મ પ્રમાણે ચાલનારી એવી લીલાવતી પોતાના પતિ સાથે આનંદે ઋતુવાળી થઈ સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદથી એ ગર્ભવતી થઈ. તેને 10મે મહિને રત્ન જેવી એક કન્યા થઈ. અખાડિયામાં જે પ્રમાણે ચંદ્રમા દિવસે દિવસે મોટો થતો જાય આ પ્રમાણે મોટી થવા લાગી અને તેનું નામ કલાવતી પાડવામાં આવ્યું. પછી લીલાવતી પોતાના પતિને કહેવા લાગી કે હે પ્રિય સ્વામી, આપે માનેલું સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કયા કારણથી કરતા નથી? આવું સાધુવાણીઓ જોઈને કહેવા લાગ્યું કે આપણે એ વ્રત કલાવતી કન્યાના લગ્ન સમયે કરીશું. આવું કહીને પોતાની પત્નીને સમજાવી સાધુવાણીઓ વેપાર અર્થે પ્રદેશમાં ગયો. અહીંયા કલાવતી કન્યા પિતાને ઘેર મોટી થવા લાગી. થોડાક સમય પછી કન્યાને લગ્ન કરવા યોગ્ય થયેલી જોઈને સાધુવાણીઓ પોતાના સિપાહીઓ હતા મુનિમતા તેને વર શોધવા મોકલ્યો અને કહ્યું જાઓ આપણી કલાવતી કન્યા માટે યોગ્ય ને ઉત્તમ વર શોધી લાવો. આવી આજ્ઞા થવાથી એ મુનિમો કાંચન નામના નગરમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાંથી એક સુંદર રૂપાળા વાણિયાના પુત્રને લઈ એ મુનિ પાછો આવ્યો અને ગુણવાન એવા વાણિયાને જોઈને સાધુ વાણીઓ પોતાના નાતીરાઓ સગાવાળા ઇષ્ટમિત્રોને બોલાવી અને પોતાની કન્યા કલાવતીનું લગ્ન એ ગુણવાન વાણિયાના પુત્ર સાથે કર્યું. પરંતુ સાધુ વાણીઓ કર્મના અંતરાય કરીને સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાનું ભૂલી ગયો. તેને લીધે સત્યનારાયણ પ્રભુ તેના ઉપર કોપાયમાન થયા. આ વાતને ઘણા દિવસ વીતી ગયા. પછી પોતાનું કર્તવ્ય કરવામાં સાધુ વાણીઓ જમાઈને સાથે લઈ અને પરદેશમાં ગયા. તે સિંધુ સમીપ રત્નસારપુરી નગરીમાં ભારે વેપાર કરવા લાગ્યા અને સુંદરનગરમાં તેઓ ગયા છે. ચંદ્રકેતુ રાજાના શહેરમાં જઈને સત્યનારાયણ ભગવાનને તેને સાધુ વાણીઓ પોતાનું વ્રત કરવાનું ભૂલી જવાથી સત્યનારાયણ ભગવાનનો એને મોટું દુઃખ અને બંધન તિરસ્કાર વગેરે મોટો શ્રાપ આપ્યો. એક દિવસ રાજાનું ધન ચોરી આવ્યું અને નાસી જતા હતા. એ બે વાણિયા જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં બે ચોર આવી રાજાનું ચોરેલું ધન સાધુ વાણિયાના ઘરમાં રાખી દીધું અને તેના સિપાહીઓ તેમની પાછળ દોડતા આવી. જ્યાં સાધુ વાણીઓ રહેતા હતા ત્યાં રાજાનું ધન પડેલું જોઈને સિપાહીઓ તેને પાસે આવી રાજાનું ધન જોઈ બંને વાણિયાને બાંધીને લઈ ગયા અને ઘણા દોડતા આવી રાજાને કહેવા લાગ્યા કે હે રાજા, અમે બે ચોરને પકડી લાવ્યા છે, તેમને જો હુકમ કરો. રાજા ચંદ્રકેતુ એનું કાંઈ સાંભળ્યું નહીં. ચોરાઈ ગયેલું ધન તો લઈ લીધું. અવિચારે સાધુ વાણિયાનું ધન પણ લૂંટી લીધું અને સિપાહીઓને કીધું આને મોટા કેદખાનાની અંદર બાંધી અને પૂરી દો. આવો થતા મનની સિદ્ધિ અને શોકથી ઘેરાઈ ગયેલી ભૂખ અને તરસથી લીલાવતી પોતાના ઘરમાં મૂકેલું ધન હતું એ બધું ચોરો આશીર્વાદ માગી અને કહેવા લાગી કે હે સત્યનારાયણ પ્રભુ,
મારા બાપ તથા મારા સ્વામી મળે એ આશીર્વાદ સત્યનારાયણ પાસે માંગી બ્રાહ્મણે આપેલો પ્રસાદ રોજના કરતા ઘણી મોટી પોતાને ઘેર આવી અને ઘેર આવતા તેની માં લીલાવતી કલાવતી કન્યાને પૂછવા લાગી કે હે પુત્રી તું આટલી રાત સુધી ક્યાં હતી અને તારા મનમાં શું છે? ત્યારે કલાવતી ઉતાવળેથી કહેવા લાગી કે હે મારું બ્રાહ્મણના ઘેર મનમાં ધારેલું કામ પાર પડે ત્યાં બેઠી હતી અને ત્યાં કથા થતી હતી ત્યાં હું બેઠી હતી. આવું કલાવતીનું બોલવું સાંભળીને એ સાધુ માણિયાની શ્રી લીલાવતી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવા તૈયાર થઈ. એ સાધુ માણિયાની સ્ત્રી પોતાના નાતીલાઓ સગાવાલા ભાઈ ભાઈઓ સાથે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવા બેઠી અને સત્યનારાયણ દેવને વારે ઘડીએ નમસ્કાર કરતી હતી અને કહેવા લાગી કે હે સત્યનારાયણ પ્રભુ, મારા સ્વામી તથા જમાઈના અપરાધને દેવનું વ્રત કરી અને વારે ઘડીએ દંડવત નમસ્કાર કરવા લાગી. ત્યારે સત્યદેવ પ્રભુ એ સંતોષ પામ્યા અને ચંદ્રકેતુ રાજાને સપનામાં એને આજ્ઞા કરી કે હે રાજા, તું નિરપરાધી બે વાણિયાને સવારે બંદીખાનેથી છોડી મૂકો અને તેમનું જેટલું ધન હરણ કરી લીધેલું છે એ બધું પાછું આપી એનો આદર સત્કાર કરી અને વિદાય કર, નહીં તો તારા ધનદાનો રાજપાઠો સ્ત્રી પુત્ર સહિત તારા કુળનો નાશ કરીશ. આ પ્રમાણે સત્યનારાયણ પ્રભુ રાજાને સમજાવ્યું અને અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. પછી રાજાએ સભામાં જાણેલું ભગવાનની વાત કરી. સભામાં સિંહાસન પર બેઠી સર્વ સદાને સપનાની વાત કરી અને સિપાહીઓને આજ્ઞા કરી કે બંદીખાનામાં વાણિયાના પુત્રોને રાખ્યા છે તેમને હમણાં છોડી લાવો. આવી આજ્ઞા થવાથી એક સિપાહીઓ બંને વાણિયાને જેલમાંથી છોડી અને રાજાની સભામાં લાવ્યા અને રાજાને નમ્રતાથી નમસ્કાર કરતા હતા અને પૂર્વનો હેલાવ લાવી મનમાં ભયથી થયેલા કાંઈ પણ બોલી શક્યા નહીં. રાજાને ઘણો આદર સત્કારથી નમસ્કાર કરીને કહેવા લાગ્યા કે હે સાધુ વેપારી અને જમાયો, આપ વ્રત કરવાથી ઘણો દુઃખ પામશે. હવે એને કાંઈ ભય નથી. આવી આજ્ઞા થવાથી પગની બેડીઓ તોડી નખાવી, હજામત કરાવડાવી, વસ્ત્રો તથા ઘરેણાં પહેરાવી અને સંતુષ્ટ કર્યા. દેવનું પ્રથમ જેટલું હરણ કર્યું હતું તેથી એને બમણું આપી. રાજા ચંદ્રકેતુ કહેવા લાગ્યા કે હે સજ્જનો, હવે તમે તમારા પોતાને દેશ જાઓ. આ પ્રમાણે સાધુ વાણીઓ વંદન કરી અને રાજાને કહેવા લાગ્યો કે આપના આશીર્વાદથી અમે અમારે ઘેર જઈશું. એટલે સ્કંદપુરાણી એવા ખંડે સત્યનારાયણ વ્રતકથામાં બીજો અધ્યાય સંપૂર્ણ છે. ભગવાન આગળ પુરુષોત્તમની વાણીની સમક્ષે બદલાવ થયો. સત્યનારાયણ પ્રીતિ પ્રાપ્તિ સંપૂર્ણ અધ્યાય સંપૂર્ણ પ્રિયતા નમઃ. પરિણામની અંદર પુરુષોત્તમ રાખી જાઓ. સત્યનારાયણ દેવની જય, શિવાય કૃષ્ણ ગણપતિ મહારાજ અધ્યાય 100 કહેવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે સાધુ વાણિયાએ મંગલયુક્ત યાત્રા કરી આવતા પોતાનો સ્વામી નજરે દીધો અને પછી કહેવા લાગી કે હે તાત, જલ્દી આપ ઘેર પધારો. શા માટે વિલંબ કરો છો? આવો પોતાના બાપને કહેવા લાગી
ત્યારે સાધુવાણીઓ એ આનંદ પામ્યો અને સંતોષ માન્યો. પોતાના પતિને ઘેર જવાનું કહેતા એ ભગવાનનો પ્રસાદ ખાય પાસે આવતા પોતાના સ્વામીને નજરે દીઠો. પછી કલાવતી પોતાના બાપને કહેવા લાગી કે હે તાત, આપ જલ્દી ઘેર પધારો, શા માટે વિલંબ કરો છો? આવો કન્યાનું મધુરસન સાંભળી સાધુ વાણીઓ આનંદ પામ્યો અને વિધિવિધાનથી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કર્યું અને પૂજન કર્યું. અને પછી દરેક મહિનાના આવનારે પૂનમને દિવસે સૂર્ય સંક્રાંતિને દિવસે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતો હતો. અને એ કારણથી એ સાધુવાણીઓ આ મનુષ્યલોકના સર્વ સુખ ભોગવી છેવટે મરણ બાદ સત્યલોકને વિશે દેવું. ઇતિ સ્કંદ પુરાણી રેવાખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કથામાં ચોથો અધ્યાય સંપૂર્ણ શ્રી સત્યનારાયણ દેવ સંજીવ રાખો. સત્યનારાયણ પ્રીતિ પ્રાપ્તિ તમ ચતુર્થો અધ્યાય સંપૂર્ણ પ્રિયતા નમઃ. પરિણામની અંદર છૂટ છુટકા રાખી બોલો સત્યનારાયણ દેવની જય. કૃષ્ણ કનૈયા ગજાનન ગણપતિ મહારાજ. અધ્યાય 5મો સુતવાસ. સુતજી કહેવા લાગ્યા કે બીજી એક કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો. ડુંગર નામનો રાજા પ્રજાનું પાલન કરવામાં તત્પર રહેતો હતો. એ રાજાએ સત્યનારાયણ દેવનો પ્રસાદ સાંભળ્યો. એ દોષથી ઘણો દુઃખ પામ્યો અને એક વખત એ વનમાં જઈ ઘણા પશુને માર્યું. એક વનના ઝાડ નજીક આવ્યો. ત્યાં દુઃખ ઘણો એટલે ગવાઈ આવ્યો. પોતાના ભાઈબંધો સાથે સત્યનારાયણ દેવની પૂજા કરતા હતા. તેમની પાસે ગયો તેમ પણ દૂરથી તેણે નમ્રતાથી નમસ્કાર પણ કર્યા નહીં. તો પણ ગોવાળિયાઓ સત્યનારાયણની પૂજા કર્યા પછી પ્રસાદ રાજાની પાસે મૂક્યો અને બધા પ્રસાદ ખાય અને પાછા આવ્યા. આ પ્રમાણે રાજાએ પ્રસાદ ન લેતા ત્યાં જ રહેવા દીધેલો. એ કારણથી એ રાજાના 100 પુત્રો હતા. ધનદાન જે કાંઈ હતું એ બધું જતું રહ્યું. ત્યારે રાજાને મનની અંદર એવો વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે આ મારું સર્વ સત્યનારાયણ પ્રભુએ હરણ કરી લીધું છે, માટે જ્યાં સત્યદેવનું પૂજન થતું છે ત્યાં હું જઈશ. આવું કરીને એ સાધુ રાજા ગોપગણ પાસે આવી અને ઘણા ભક્તિથી અને શ્રદ્ધાથી સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કરવા લાગ્યું. આથી સત્યનારાયણ ભગવાન કૃપાથી એ રાજાને ધનવાન તથા પુત્રવાન કર્યો અને આ લોકના સર્વ સુખ ભોગવી સત્યલોકને વિસર્યો. આવો અનંત દુર્લભ આ સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત જે કોઈ માણસ ભક્તિથી કરે છે એને ફળ આપનારો આ સત્યનારાયણ દેવ એક સમર્થ છે. કોઈ અંગીકાર કરે છે તેને ફળ આપનારો સત્યનારાયણ પ્રભુ સમર્થ છે. સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદથી ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. દરિદ્ર હોય તેને ધન મળે છે. બંધી ખાનામાં પડ્યો તો બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. જેને ભય પ્રાપ્ત થયો હોય તો ભયમાંથી મુક્ત થાય છે. એમાં કઈ સંદેહ નથી. આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરનાર માણસ આ લોકમાં સર્વ ફૂલ જગ્યાએ અંતર્ધાન થઈ સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કરવાથી નિશ્ચિત ફળ મળે છે. સૂત્રીએ ઋષિઓને સત્યનારાયણ દેવને સમજાવતા બ્રાહ્મણોને આ કથા કહી અને સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કર્યું. આ કરવાથી માણસ સર્વ દુઃખમાંથી છૂટી જાય છે. આ ખાસ કરીને આ ઘોર કળયુગમાં તો સત્યનારાયણ વ્રત સ્વરૂપે સદાન માટે રહેશે. બધાના ભગવાનનો બધાના રૂપ ધારણ થઈ અને પોતાને
કોઈ તેને કાલ કહે છે, કોઈ સત્યેશ્વર કહે છે, કોઈ સત્યનારાયણ કહે છે, તો કોઈ સત્યદેવ કહે છે. એ જ પ્રભુ અનેક જાતના રૂપો ધરી બધાને મનવાંછિત ફળ આપે છે. આ ઘોર કળિયુગમાં તો સત્યનારાયણ સ્વરૂપે સદાન માટે રહેશે. આ કથાનો નિત્ય પાઠ શ્રવણ કરે તેને સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી બધાય પાપો નાશ પામે છે. હે મુનીશ્વરો, જેમણે પૂર્વે સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું તેના પુનર્જન્મ ક્યાં ક્યાં થયા તે તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ થયો. તે જન્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરી અને મોક્ષને પદે પામવું. લાકડાના ભારાવાળો દિલ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં ગૃહ નામનો રાજા થયો. એ જન્મમાં રામ ભગવાનની સેવા કરી અને મોક્ષને પદે પામવું. ઉલ્કા મુખ નામનો રાજા સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં દશરથ નામના રાજા થયા. તે જન્મમાં રંગનાથ ભગવાનની પૂજા કરી અને મોક્ષને પદે પામ્યા. ધર્મિષ્ઠ અને સત્યનિષ્ઠ સાધુ નામનો વાણિયો સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં મયોધજ નામનો રાજા થયો. એ રાજા પાસે ભગવાને અર્જુન શરીરમાંથી પોતાનું અર્જુન શરીર પર્વત વડે વહેરાવી ભગવાનને અર્પણ કરી અને મોક્ષને પદે પામ્યો. તુંગજ વજરાજાએ પહેલા સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં સ્વયંભવ મનુ થયા. તેણે પોતાની પ્રજાને સુખ આપી ભગવાનની ભક્તિ કરી અને વૈકુંઠમાં ગયા. ઇતિ સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કથામાં પંચમો અધ્યાય સંપૂર્ણ વિશે સત્યનારાયણ કેશવમ શ્રી રામનારાયણમ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી रामचंद्रम भजे. कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण श्री सत्यनारायण.
मंगलदातरा मंगलम पुनरेवाच मंगलाय तनो हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। આરતી ઉપરથી ફૂલ ચોખા ઉતારી ભગવાનના શરણમાં મૂકી દેવાના મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ નમો સનંતાય સહસ્રમૂર્તય સહસ્રપાદા શિશિરોર્ભાવે સહસ્ર નામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્ર કોટિ ઉદ્ધારણે નમઃ। હસ્તો બીજે વંદનમ સમર્પયામિ હસ્તો બીજે વંદનમ સમર્પયામિ। નીચે મૂકી બે હાથ તપાવી તમે આરતી લઈ લો આત્મ કલ્યાણ અર્થે સૂક્ષ્મ વંદનમ સમર્પયામિ। આવો મારા વાલા પ્રેમે પરોણલા પધારો કરી આવો નંદલાલા રામે તો રસોઈ મારે હાથે બનાવી પ્રાણ જીવન તમ કાજે કનૈયા આકરે વાચન મેવા મંગારા વિજય ધના ભગવાન કનૈયા ચાલો રે જમના જીવી તારી ઘરી લાવું એટલી